بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھیروں میں چھپی حقیقتیں، دل دہلا دینے والے راز اور ایسی کہانیاں جو آپ کی سانس سے روک دیں۔ ویلکم ٹو سیت سٹوری، جہاں ہو سسپینس اور تھرل ہر لمحے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب موت کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، ایک نام دشمنوں کے دلوں میں خوف بن کر ابھرا، بلیک ڈیتھ۔ عمران سیریز کی سنسنی خیز دنیا میں خوش آمدید، جہاں ہر قدم پر راز، دھوکہ اور خطرہ چھپا ہے۔ ایجنٹوں کی خفیہ جنگ، مہلک سازشیں اور موت سے کھیلتا ایک ناقابل شکست ہیرو۔ کیا بلیک ڈیتھ دنیا کو تباہی کے اندھیروں میں دھکیل دے گا یا ایک بہادر ذہن اس قیامت کو روک لے گا؟ جانیے عمران سیریز کے اس تھرل سے بھرپور ناول میں، جہاں ہر لمحہ سانسیں روک دینے والا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کے جانب۔ عمران کی 2 سیٹر تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، چاروں طرف پھوک عالمداری تھا۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی زن سے برابر سے گزر جاتی، ورنہ پھر وہی سناٹے جیسی کیفیت۔ عمران کا ذہن راج اور پران سنگھ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں تھا۔ اس کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا کوئی بھی ماتحت حالی نہیں تھا، ہر ایک کہیں نہ کہیں مصروف تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی نگرانی پر بلیک زیرو کو کیوں نہ لگا دیا جائے۔ یہی سوچ کر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر ٹرانسمیٹر نکالا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ اسے آن کرتا، ٹرانسمیٹر سے سگنل نشر ہونے لگے۔ ہلو، اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ اٹ از صفدر سر۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ میں نٹالیہ کو اپنے فلیٹ تک لے آنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تفصیل بتاؤ۔ نٹالیہ نے مجھے ڈنر کی دعوت دی تھی جناب، صفدر نے کہا۔ پھر وہ تفصیل سے وہ سارے واقعات دہراتا چلا گیا جو نٹالیہ کے کمرے میں پیش آئے تھے۔ ٹھیک ہے، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ ان کے بارے میں مجھے اطلاع مل گئی تھی اور جے شری وغیرہ کے قاتل اب میری نظروں میں ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب اعلیٰ؟ اب تم وہی کرو جو نٹالیہ چاہ رہی ہے، یعنی ڈاکٹر کی لیبارٹری کی تلاشی لوں۔ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ نشان بھی مجھے نہیں مل سکا۔ حالات صفدر، حالات، عمران نے کہا۔ واقعات اس قدر تیزی سے پیش آتے ہیں کہ ہر ممبر کہیں نہ کہیں مصروف ہے، اسی لیے تم ابھی تک نشان تک نہیں پہنچ سکے۔ اب کیا صورت ہونی چاہیے؟ صفدر نے پوچھا۔ میں نے نٹالیہ کو تو مطمئن کر دیا ہے، لیکن اگر اس کے دوسرے ساتھی اعتراض کر بیٹھے تب؟ کوئی فکر نہ کرو، عمران نے کہا۔ اب تم سے زیادہ دور نہیں ہوں گا، بے فکر ہو کر جاؤ اور جو وہ کہے کرو، مگر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے رابطہ منقطع کر دیا، مگر اسے کال کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ فوری طور پر پھر دوسری طرف سے کسی کال کی آمد کا اشارہ ملا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پھر آن کر دیا۔ یس، اٹ از تنویر سر۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر کی لیبارٹری میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوہ، عمران کے منہ سے نکلا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ نگرانی کرتے رہو، مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر جناب۔ آس پاس اور بھی کوئی ہے؟ سر، ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا جناب۔ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچے، عمران نے کہا۔ لہٰذا حد درجے محتاط رہو اور ان پر نگاہ رکھو، اگر وہ اندر داخل ہو جائیں جناب اعلیٰ۔ نگرانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عمران گرا کر بولا۔ سمجھ کیا جناب اعلیٰ، تنویر کی ہکلاہٹ بھری آواز ابھری۔ اور کچھ نہیں، عمران نے رابطہ منقطع کر دیا اور بلیک زیرو کی فریکوینسی ملانے لگا۔ X2 دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز رابطہ قائم ہوتے ہی سنائی دی۔ اور بھی X2 ہے، عمران نے کہا۔ کیا حال ہے بے صفر عمران صاحب آپ؟ ہاں کہو، کیا رپورٹیں ہیں؟ سردست خاموشی ہے جناب، کسی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ جی نہیں، بلیک زیرو کی آواز آئی۔ ہر طرف خاموشی ہے، تمہیں کچھ افراد کی نگرانی کرنی ہے، فرمائیے۔ گوبند رام بلڈنگ کی دوسری منزل کے فلیٹ نمبر 15 میں راج اور پران سنگھ نامی 2 افراد مقیم ہیں۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان لوگوں کی نگرانی کرنی ہے، اور اگر کہیں جائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، سمجھے؟ جی ہاں، سمجھ گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا بھی روانہ ہو جاؤں؟ ہاں، فوری طور پر روانہ ہو جاؤ۔ آپ کو رپورٹ کس طرح دی جائے؟ میرا مطلب ہے ٹرانسمیٹر پر یا دانش منزل کے نمبروں پر؟ ٹرانسمیٹر پر، عمران نے کہا۔ چلتے وقت ٹیپ فون سے منسلک کر دینا۔ یس سر۔ دیٹس آل، عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چوراہے سے اس نے 2 سیٹر کا رخ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری جانا چاہتا تھا تاکہ یہ دیکھ سکے سب پارٹیاں ایک بیک ڈاکٹر کی لیبارٹری میں کیوں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ گاڑی دوڑتی رہی اور اس کا ذہن اس سے بھی زیادہ تیزی سے سوچتا رہا۔ پھر جیسے ہی وہ ایک چوراہے سے گھوما، ایک زوردار آواز آئی اور گاڑی لہرانے لگی۔ عمران نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور رفتار کم کرتا چلا گیا۔ چند گز آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ عمران نے اتر کر دیکھا
गाड़ी का अगला व्हील पंचर हो गया था। इमरान के टटोलने पर एक कील टायर में घुसती हुई मिल गई। बेरागरक वो बड़बड़ाया और स्प्रिंग की तरफ बढ़ गया। अब हमें क्या करना चाहिए? कामरेड सरोब कमरे में मौजूद एक कबील जैसा फर्द ने बकिया दोस्त से मुहातिब होकर कहा। हमारी समझ में खुद ये बात नहीं आ रही। दूसरे फर्द ने कहा। आखिर वो चाहता क्या है? कामरेड गवास्कर तीसरे फर्द ने कहा। यही बात समझ में नहीं आती तो फिर बात ही क्या थी? फरसियाब ने कहा। उसने इजाद के बदले में हमसे बैनल आज़मी ब्लास्टिक मिसाइलों के बारे में पूरी मालूमात मुहैया करने के लिए कहा है। आखिर वो इन मालूमात से क्या फ़ायदा उठाना चाहता है? यही बात शको शुबा में मुब्तला करती है। सरोब ने कहा। अगर वो ज़ाती तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता तो उसे नकद रकम पर मान जाना चाहिए था। किस किस्म का शको शुबा? कामरेड सरोब फरसियाब ने पूछा। मुमकिन है वो इन मालूमात को हासिल करके दूसरे मुल्कों के हाथों फरोख्त करना चाहता हो। सरोब ने बताया। मसलन वो किन मुल्कों के हाथ ये मालूमात फरोख्त कर सकता है? तमाम इस्लामी ममालिक। नामुमकिन। सही फरसियाब ने कहा। वो क्यों? कामरेड फरसियाब गवास्कर ने पूछा। इसलिए कि बैनल आज़मी ब्लास्टिक मिसाइलों से वो इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं जबकि उनके पास एटम और हाइड्रोजन बम मौजूद हैं, जबकि हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताबिक किसी इस्लामी मुल्क के पास कोई जौहरी हथियार नहीं है। मुमकिन है किसी मुल्क ने जौहरी हथियार बना लिए हों या किसी और जगह से खरीद लिए हों। गवास्कर ने अंदेशा जाहिर किया। ऐसा होता तो हमें उसकी रिपोर्ट मिल जाती। फरसियाब ने कहा। मेरी समझ में एक बात आ रही है। सरोब ने कहा। वो क्या? फरसियाब ने झूम कर पूछा। जिस तरह हमसे इजाद के बदले बैनल बरिल आज़मी ब्लास्टिक मिसाइलों के बारे में पूरी मालूमात तलब की गई हैं, क्या इसी तरह दूसरे मुल्कों के एजेंटों से जौहरी बमों के बारे में मालूमात तलब नहीं की गई होंगी? ऐसा मुमकिन हो सकता है। फरसियाब ने कहा। अगर ऐसा है कामरेड फरसियाब तो ये हमारे लिए डूब बनने का मुकाम होगा। वो क्यों? कामरेड गवास्कर। इसलिए कि एक हकीर सा साइंसदान हमें डबल क्रॉस कर रहा है। अब इस बारे में कोई हतमी तौर पर बात नहीं कही जा सकती। तुम्हारी गुफ्तगू उससे हुई थी? क्या कह रहा था? गवास्कर ने पूछा। वो एक ही रट लगाते हुए है। सरोब ने कहा। यानी बैरल बरुल आज़मी ब्लास्टिक मिसाइलों के बारे में मालूमात? हाँ। सरोब ने सर हिला दिया। फिर उससे कैसे निपटा जाए? फरसियाब ने पूछा। उसे अगवा कराया जा सकता है। गवास्कर ने कहा। नामुमकिन होगा। सरोब ने कहा। वजह? फरसियाब ने पूछा। अल्फ्रेड पार्क में जख्मी होने के बाद से वो अस्पताल में पड़ा है। जब तक वो अस्पताल से वापस नहीं आता कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में हमारे पास एक और चांस है। गवास्कर ने कहा। वो क्या? वो दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। वो ये कि हम उसके लेबोरेटरी की तलाशी लेकर इजाद पर हाथ साफ कर सकते हैं, बशर्ते ये कि इजाद वहाँ हो। फरसियाब ने कहा। तुम्हें शक है? गवास्कर ने पूछा। हाँ, इजाद कदीर ने लेबोरेटरी में रख छोड़ी होती तो ये वहाँ पुलिस का पहरा होता या फिर दूसरे एजेंट उसे अब तक ले उड़े होते। मेरा दिमाग तो सोच सोच कर पागलों जैसा हो गया है। सरोब ने कहा। अगर इजाद हमको ना मिली तो किसी और के हाथ भी नहीं लगने देंगे। गवास्कर ने कहा। अब मुकाबला सख्त हो गया है। सरोब ने कहा। पहले कौन सा आसान था? गवास्कर ने कहा। नहीं, पहले इतना मुश्किल नहीं था। सरोब ने कहा। मगर जब से ब्लैक डेथ वाले इस मामले में पूरी तरह कूदे हैं ये मसला ना सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर गया है। अभी फ्रांस से आने वाली मादाम सवाला का मसला आप सबके सामने है। मुझे यकीन नहीं आता कि डॉक्टर कदीर सवाला के हुस्न के जाल में फंसकर उससे इजाद का सौदा कर बैठा हो। गवास्कर ने कहा। 1 मिनट। फरसियाब ने कहा। कॉफी चलेगी? जरूर जरूर। सरोब ने कहा और फरसियाब उठकर कमरे से चला गया। सवाला के बारे में मशहूर है कि वो जिस मर्द को अपने साथ अंगेज करने में कामयाब हो जाती है फिर वो किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। तो गोया वो कदीर से इजाद का सौदा करने में कामयाब हो गई थी। हाँ, और इसीलिए उसे मौत से गले मिलना पड़ा। सरोब ने कहा। इस मामले में ब्लैक डेथ के मेंबर बेहद शफाक हैं। क्या हम यानी KGB से भी ज्यादा? हाँ, हम तो फिर भी कुछ लम्हे सोचने में गुजार देते हैं। सरोब ने कहा। मगर वो लोग एक सेकंड भी कुछ नहीं सोचते, बस अमल करते हैं। हमारा मुकाबला कई मुल्कों के जासूसों से है। गवास्कर ने कहा। और वो सब भी डॉक्टर कदीर के इजाद का सौदा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऐसी सूरत में हमें ऐसा मंसूबा बनाना होगा कि हम इजाद हासिल कर सकें और दूसरों को उसकी खबर भी ना हो। मैंने सफीर के जरिए मॉस्को पैगाम भेज दिया है। सरोब ने कहा। वहाँ से कल सुबह तक जवाब मौसूल हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो जवाब नफी ही में होगा। तुम्हारा मतलब है कि बैनल बरुल आज़मी ब्लास्टिक मिसाइलों के बारे में मालूमात मुहैया करने से इनकार कर दिया जाएगा? हाँ, और इस सूरत में मेरे जहन में एक मंसूबा है। वो क्या? इनकार की सूरत में हम डॉक्टर कदीर को अगवा कर लेंगे, फिर इससे इस इजाद के बारे में सारी मालूमात हासिल करने के बाद उसे कत्ल कर डालेंगे। डॉक्टर का अगवा क्या ब्लैक डेथ के मेंबरों से पोशीदा रहेगा? यकीनी तौर पर हम उसे यही चकमा देंगे कि प्लास्टिक मिसाइलों के बारे में मालूमात तैयार हैं और वो इन्हें हासिल कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कामरेड सरोब को कि डॉक्टर कदीर साहब भी डबल क्रॉस कर रहा हो? कुछ देर की खामोशी के बाद गवास्कर ने कहा। वो किस तरह? सरोब ने चौंक कर पूछा।
मुमकिन है वो अपनी हुकूमत की माँ पर ही ऐसा कर रहा हो, वरना कहीं ना कहीं तो कोई नकलो हरकत नजर आती। हाँ, इस मामले में मुकामी पुलिस और महकमा खुफिया का रवैया भी हैरत अंगेज है, ज़रूब ने कहा। अभी तक वो किसी भी हाथ नहीं डाल सके हैं। ठीक उसी लम्हे दरवाजा खुला और अफरा सायाब ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे उसने दरमियानी मेज पर रख दी। ट्रे में 3 मग रखे थे जिनसे कॉफी की भीनी भीनी खुशबू निकल रही थी। वो कॉफी की तरफ मुतवज्जे हो गए। डॉक्टर कदीर को होश में आते आते 10 मिनट लग गए। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बार बार दीवानों की तरह इजाद इजाद चलाने लगता, फिर नढाल हो जाता। फयाज ने फोन करके फिंगरप्रिंट्स के अमले और एम्बुलेंस को बुलवा लिया था ताकि लाशें हटाई जा सके और निशानात अगर हों तो उनके प्रिंट बनाए जा सकें। आधे घंटे से ज्यादा लगा था डॉक्टर को अपने आप पर काबू पाने में। अब मैं आपसे कुछ सवालात करूं डॉक्टर, फयाज ने पूछा। हाँ कर लीजिए, डॉक्टर ने मुर्दा लहजे में कहा। अब मैं ठीक हूँ। जिस रैफ से आपने फाइल को उठाया था, क्या इजाद और उसका फार्मूला उसी में रखा हुआ था? जी हाँ, मैंने 1 हफ्ते कबल दोनों चीजें उसी में रखी थी। इसी दौरान आपने उसे खोल कर नहीं देखा? रोजाना सुबह दोनों चीजों को देखता रहा हूँ। इसके बारे में और किस किस को पता था? मेरे चारों असिस्टेंट इससे वाकिफ थे। इजाद कितनी बड़ी थी? फयाज ने पूछा। मेरा मतलब है वो इजाद किस सूरत किस शक्ल की थी और हुजम कितना था? इसे तुम एक दरमियाना साइज की फोटो कॉपियर मशीन के बराबर समझ लो, डॉक्टर ने मुर्दा लहजे में कहा। एक 8 इंच लंबी नाल भी अलग से बाहर निकली हुई थी। गोया वो मशीन इतनी बड़ी थी कि एक आदमी उसे उठाकर कहीं भी ले जा सकता था। हाँ, उसका वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं था। इजाद मुकम्मल हो चुकी थी, थोड़ी सी कसर बाकी थी, डॉक्टर कदीर ने कहा। अगर मुकम्मल हो चुकी होती तो मैं उसे महकमा दिफा के हवाले कर चुका होता। उसकी कारकर्दगी क्या थी डॉक्टर? एक तीसरी आवाज सुनकर वो दोनों ही चौंके थे। फिर बोलने वाले पर नजर पड़ते ही फयाज की आंखें फैल गईं। तुम और यहाँ? फयाज ने मुतहय्यर लहजे में पूछा। हाँ, मुझे इसके बारे में इत्तला मिल गई थी, आने वाले ने कहा। फिर डॉक्टर कदीर से मुहातिब हुआ। मैं अपना सवाल दोहराऊं डॉक्टर? मैं समझा नहीं, डॉक्टर कदीर ने आने वाले को घूरते हुए कहा। ओह, फयाज ने कहा। डॉक्टर कदीर इमरान हैं, महकमा खुफिया के डायरेक्टर रहमान साहब के साथजादे। ओह, डॉक्टर कदीर ढीला पड़ गया। आपकी मशीन की कारकर्दगी क्या थी डॉक्टर? मुकम्मल होने पर एक दिफाई और हमला करने वाला हथियार साबित होता, डॉक्टर ने कहा। मैंने एटॉमिक रेज को ऐसी सूरत दी है कि इसकी मदद से किसी भी चीज को पिघलाया जा सकता है, हवा वो पहाड़ी ही क्यों ना हो। इसके अलावा दुश्मन के हमले की सूरत में हम उसकी मदद से हमलावर तैयारों को फिजा ही में तबाह कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह भी हाल ही में मुसाफिर बरदार तैयारे तबाह हुए हैं। इमरान ने पूछा। क्या मतलब? डॉक्टर कदीर ने चौंक कर कहा। मतलब वाज़े है डॉक्टर, आपने हाल ही में तबाह होने वाले तैयारों के बारे में अखबारात में पढ़ा होगा। हाँ, मैंने मुख्तलिफ औकात में तबाह होने वाले तैयारों के बारे में रेडियो पर खबरों में सुना था, डॉक्टर कदीर ने कहा। मगर उसका मेरी इजाज़त से क्या ताल्लुक? आपको सुनकर हैरत होगी डॉक्टर के तबाह होने वाले तैयारों की जब जांच पड़ताल की गई तो ये राज अफशा हुआ कि तबाहशुदा तैयारों के इंजन पिघल गए थे, जिनकी वजह से वो फिजा से जमीन पर गिरकर तबाह हो गए। क्या तुम सच कह रही हो? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, इमरान ने कहा। रिपोर्टें तो यही कह रही हैं। तब तो डॉक्टर कुछ कहते कहते रुक गया। तब तक क्या? मेरी इजाद का फार्मूला आज से कबल ही चोरी हो गया होगा। आपका मतलब यह है डॉक्टर कि आपकी इजाद का फार्मूला कोई पहले ही ले उड़ा होगा? इमरान ने पूछा। हाँ, कोई फार्मूले को नकल करके ले गया है और उसने वैसी ही मशीन इजाद कर ली जैसी मैं बना रहा था, डॉक्टर ने कहा। वरना तबाहशुदा जहाजों के इंजन पिघले हुए हरगिज ना मिलते। ऐसा कौन कर सकता है डॉक्टर? मैं नहीं समझ सकता कि किसने फार्मूले को नकल किया है, डॉक्टर ने कहा। मेरे चारों असिस्टेंट वफादार हैं और अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। कोई बाहर का आदमी आपके लैब में आता जाता रहा है? कभी नहीं, डॉक्टर ने इंकार में सर हिला दिया। फिर आपका फार्मूला किसने चोरी किया है? अगर मुझे इल्म होता तो फिर आप लोगों को जरूरत ना होती। जब आपने अपने असिस्टेंटों को हटाया था इस वक्त फार्मूला और मशीन मौजूद थी। जी हाँ। लैब में जिस शख्स की लाश पड़ी है उसे आप जानते हैं? आज से कबल उसे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो अमेरिकन है डॉक्टर, इमरान ने कहा। आप अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दीजिए कि क्या कभी आप उससे मिले हैं? कभी नहीं, डॉक्टर ने कहा। इमराबाद को जानते हैं? आपका इशारा मुसव्विर अमिताभ की तरफ है। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इससे मामूली सी वाकफियत है। मादाम सवाला को कब से जानते हैं? शायद 1 हफ्ते से। आपके ताल्लुकात से तो अंदाजा होता है कि वो काफी पुराने थे। नहीं, 1 हफ्ते कबल ही उससे मुलाकात हुई थी, डॉक्टर ने कहा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अगर वो कत्ल न कर दी जाती तो शायद हम शादी कर डालते, मगर अफसोस। डॉक्टर खामोश हो गया। उसका कातिल कौन हो सकता है डॉक्टर? मेरे इल्म में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे उसकी दुश्मनी हो रही हो। फिर उसका कातिल कौन हो सकता है? मुमकिन है उसके अपने मुल्क में किसी से दुश्मनी रही हो, डॉक्टर ने कहा।
اور عمران ڈاکٹر کو غور سے دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے نگاہیں ڈاکٹر پر ہوں اور ذہن کسی اور بارے میں سوچ رہا ہو۔ فنگر پرنٹس کا عملہ اور ایمبولینس آ گئی ہے جناب، ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی اور وہ چونک پڑے۔ ان کو اسی طرف بھیج دو، فیاض نے کہا، پھر عمران سے بولا، کیا تم لاشوں کو دیکھو گے؟ ایک لیبارٹری میں ہے اور مجھے علم ہے۔ عمران نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا، آؤ چلیں، آپ یہاں ٹھہریں ڈاکٹر۔ فیاض نے ڈاکٹر قدیر سے کہا اور عمران کے ساتھ لیب کی طرف چل پڑا۔ فنگر پرنٹس کے عملے کو مصروف کر کے وہ عمران سے مخاطب ہوا، ہاں اب بتاؤ تم اس طرف کیسے آ گئے اور تمہیں قتل کی اطلاع کیسے ملی؟ الہام ہوا تھا سپر، بکواس کی ضرورت نہیں ہے عمران، فیاض نے سنجیدگی سے کہا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ مجھے بھی علم ہے، عمران نے بڑی اپنائی سے سر ہلا دیا۔ تو پھر بتاؤ یہاں کیسے پہنچے؟ سیف کا اچھی طرح سے جائزہ لو، عمران نے کہا، مجھے اس پر کسی قسم کے نشانات نظر نہیں آ رہے۔ فیاض چند لمحے عمران کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، کیا تم نے سیف کا جائزہ لے لیا ہے؟ صرف ابھی بھی ایک نظر ڈالی ہے۔ تو آؤ پھر، فیاض نے کہا اور وہ دونوں سیف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیف کے دروازے پر کسی قسم کے نشانات نہیں تھے۔ عمران نے اندازہ لگایا کہ اس مضبوط فولادی دروازے کو توڑنا بے حد مشکل کام تھا اور جس کسی نے بھی اس میں سے ایجاد اور اس کا فارمولہ چرایا ہے اس نے چابی سے دروازہ کھولا ہوگا، ورنہ کی ہول پر نشانات ضرور ملتے۔ وہ ایک بار پھر ڈاکٹر کی طرف آ گئے۔ کیا رہا؟ ڈاکٹر قدیر نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ سیف کا کسی قسم کے نشانات نہیں ہیں، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر قدیر چونک پڑا۔ مطلب یہ کہ جس کسی نے بھی اسے کھولا ہے چابی کی مدد سے کھولا ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس پر نشانات ضرور ملتے۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ کسی نے دوسری چابی بنوا لی تھی؟ ڈاکٹر قدیر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاید، فیاض نے کہا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ چابی آپ ہی کی استعمال کی گئی ہو۔ ناممکن ہے، قدیر نے کہا، میری چابیاں ہر وقت میرے پاس ہی رہتی ہیں اور کوئی ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کہتے کہتے ڈاکٹر قدیر نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک لچھا نکال کر دکھایا جو ایک پتلی سی زنجیر سے اس کی گردن میں لپٹا ہوا تھا۔ بہرحال یہ کام گھر کے کسی بیدی کا ہی ہے، فیاض نے کہا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر قدیر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا؟ ڈاکٹر قدیر چونکا۔ آپ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں؟ سردست سب ہی متشبہ ہے، فیاض نے کہا۔ کیپٹن تم جانتے ہو کہ میری کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر قدیر غرایا۔ اچھی طرح سے، فیاض نے کہا، میں آپ کے آفیسروں سے اس رویے کی شکایت کروں گا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، فیاض نے کہا، مگر میں مجبور ہوں، واردات جس طریقے پر ہوئی ہے اس میں آپ بھی شبہ کی زد میں آتے ہیں۔ میں رحمان کو رنگ کروں گا، ڈاکٹر غرایا۔ ضرور کیجیے، فیاض نے کہا، پھر آنے والے کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاشیں اٹھوائی جا چکی ہیں جناب، اس نے اطلاع دی۔ پرنٹس اٹھ کے؟ فیاض نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ لوگ بھی کام ختم کر چکے ہوں گے۔ بس تو تم لوگ روانہ ہو جاؤ، عمران نے کہا اور کانسٹیبل چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ عمران سے واقف تھا، اس لیے اس نے متصفرانہ انداز میں فیاض کی طرف دیکھا۔ ہاں چلے جاؤ، فیاض نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر فنگر پرنٹس کی کاپیاں نکلوا لینا۔ یس سر، کانسٹیبل نے کہا اور واپس چلا گیا۔ ہمیں بھی چل دینا چاہیے، عمران نے سرگوشی کی۔ ہاں چلتے ہیں، فیاض نے کہا اور ڈاکٹر قدیر کو دلاسا دے کر اجازت لی اور باہر آ گئے۔ عمران 2 سیٹر میں جا بیٹھا، فیاض نے اس کے برابر کی نشست سنبھال لی تھی۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ افدر نے نٹالیا سے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ وہاں ہمارا ٹکراؤ دوسرے ایجنٹوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو مجھے علم ہے، کچھ اور ملکوں کے ایجنٹ بھی اسی چکر میں ہیں، نٹالیا نے کہا، مگر کن ملکوں کے ہیں یہ اندازہ میں اب تک نہیں لگا پائی۔ تمہارے کمرے میں مرنے والے 3 افراد کا تعلق پڑوسی ملک سے ہے۔ وہ تو ان کی شکلوں سے ہی ظاہر ہے، کچھ بڑی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ سعید ایک بات بتاؤ، نٹالیا نے کہا۔ پوچھو، تم یہاں کب پہنچے ہو؟ میں پہنچا نہیں بلکہ یہاں پر ہی مقیم ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا تعلق اسی ملک سے ہے اور میں بلیک ڈیتھ کا مقامی ممبر ہوں۔ میرے بارے میں کب اطلاع ملی تھی؟ 6-7 دن قبل۔ کیا ہدایات ملی تھی؟ یہی کہ تمہیں چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں قدیر والے معاملے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور مجھے تمہاری حفاظت، نگرانی اور مدد کرنی ہے۔ اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ یہی کہ اس سے قبل تم مصر میں تھی اور راز کھلنے پر واپس ہیڈ کوارٹر چلی گئی تھی، صفدر نے نٹالیا کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ جانتے ہو میرے بارے میں، نٹالیا نے کہا۔ صفدر نے محسوس کیا کہ نٹالیا کی آنکھوں میں الجھنیں تیر رہی ہیں اور وہ پہلے کی طرح حشیاش اور نارمل نہیں ہے، اور ایسا اس وقت سے ہے جب سے اس نے کسی کو فون کر کے ہدایات لی تھیں۔ تم بیٹھو، میں ذرا باتھ روم تک ہوا ہوں، صفدر نے کہا اور اٹھ گیا۔ وہ X2 کو رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے ٹرانسمیٹر پر سلسلہ ملایا اور X2 کو اب تک کی رپورٹ دے دی، پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سے اسے نٹالیا کی مرضی پر چلنے کی ہدایات کی گئی تھیں۔ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ہاتھوں کو
पानी से भिगोया और बाहर आ गया। मेज पर कॉफी की ट्रे मौजूद थी। उससे देखकर नटालिया उसके लिए कॉफी उंडेलने लगी। मैंने सोचा एक कप और हो जाए। अच्छा सोचा है, सफदर ने कहा। मैं इसकी जरूरत भी महसूस कर रहा था। लो पियो, नटालिया ने कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब ये बताओ कि डॉक्टर की लैब में हमें क्या तलाश करना होगा। उसकी इजाज़त जो पत्थरों को भी पिघला सकती है, फॉर्मूला या मशीन, दोनों चीज़ें, नटालिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। डॉक्टर ने मशीन मुकम्मल कर ली है और वो उसका मुजाहिरा भी कर चुका है। अगर वो लैब में ना हुए फिर कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है, नटालिया ने कहा। फिर उसका हुक्म बास ने दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। अगर बास को शुबा होता कि वो लैब में नहीं होगी तो हमें तलाशी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी ठीक है, सफदर ने कहा। और फिर बास खुद भी वहाँ मौजूद होगा। मुझे ऐसा लगता है हमारा टकराव वहाँ जरूर होगा। हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कहो तो कुछ और आदमियों को तलब कर लूं। तुम्हारे साथ कितने अफराद हैं? 3 और हैं, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर नहीं, नटालिया ने इस तरह सर हिलाया जैसे अपने किसी ख्याल को रद्द किया हो। रहने दो, मुमकिन है ये बात की किसी स्कीम के खिलाफ हो और वो नाराज हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी, सफदर ने कहा। वैसे तो मैं अकेला ही काफी हूँ, डर मुझे सिर्फ तुम्हारा है। वो क्या? जाने तुम्हारी कारकर्दगी ऐसे मौकों पर कैसी रहती है। तुम्हें मायूसी नहीं होगी, नटालिया ने कहा। मैं मार्शल आर्ट की भी माहिर हूँ और गन फाइटिंग में भी दस्तरस रखती हूँ। तब ठीक है, कोई मौका अगर आ गया तो हम बखूबी उससे निमट लेंगे। कॉफी ठंडी हो रही है, नटालिया ने कहा। और सफदर कॉफी की तरफ मुतवज्जे हो गया। फिर वो लोग 2:30 बजे वहाँ से